इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लेके हाजिर आज दी खास खबरां शुरू करन तो पहला नजर मारदे अज दीयां सुर्खियां ते। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत बैंस वालों पुलिस कमिश्नर नूं दित्ती गई चेतावनी। कांग्रेसी लीडर वालों सनी कैद नाल बुरे तरीके नाल कीती गई सी कुटमार। शहीद उधम सिंह चौक नूं लैके समाज सेवी लोग बैठणगे भुख हड़ताल ते। सरकार वालों शहीद उधम सिंह दी बुत दी थां लगाया जा रहा है क्लॉक टावर। कोरोना तो बचाव लई वध तो वध कीती जावेगी टेस्टिंग। वध टेस्टिंग करन दे लई सूबे च खोलियां जाणगियां कोविड-19 लैब। हुण खबरां विस्तार नाल। लोक इंसाफ पार्टी वालों भी सत्ताधारी सरकार खिलाफ मोर्चा खोल दिता गया है। दस दे कि कुछ दिन पहला लोक इंसाफ पार्टी दे सनी कैथ वालों पार्टी दे वर्करां नाल कांग्रेस सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया सी, जिस तो बाद दोहां धिरां दी आपस विच झड़प हो गई ते इस दौरान कांग्रेस पार्टी वालों सनी कैथ नाल कुटमार की गई, जिस तो बाद हुण लोक इंसाफ पार्टी दे प्रधान सिमरजीत बैंस वालों कांग्रेस सरकार खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत बैंस वालों पुलिस कमिश्नर नूं चेतावनी दी गई है। दरअसल बीते दिनी लोक इंसाफ पार्टी के वर्कर कांग्रेसी लीडर रवनीत बिट्टू के घर अगे उन्होंने भीख च मंगी रकम दान करन लई जा रहे सी तां जो कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों च सहूलतां मुहैया करवाईयां जा सकन। इस दौरान दोहां पार्टियां दे वर्करां च झड़प हो गई। एक वीडियो भी सामने आई है जिस च लोक इंसाफ पार्टी के बुलारे सनी कैथ नाल बुरे तरीके नाल कुटमार हुंदी दिखाई दे रही है। इस मौके बैंस ने चेतावनी दिंदिया कहा कि जेकर सनी कैथ ते हमला करने वाले कांग्रेसी वर्करां ते बनदी कार्रवाई नहीं हुई तां वो कमिश्नर दफ्तर दा अपने समर्थकां समेत घेराव करनगे। बैंस ने कहा कि वो अपने समर्थकां नाल पुलिस प्रशासन खिलाफ धरने प्रदर्शन करनगे। सिमरजीत बैंस ने कहा कि लोकतंत्र दा शरेआम कांड किया गया है। उन्होंने कहा कि जो हमला किया गया है वह सोची समझी साजिश तहत पुलिस की शह ते होया है। कमिश्नर पुलिस लुधियाना भी लॉ एंड ऑर्डर नूं सांभण च फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर सत्ता ते आगुआं दी कठपुतली बनया हुआ है। बैंस ने कहा कि जेकर 48 घंटिया च उन्होंने इंसाफ ना मिलिया तो पुलिस कमिश्नर दफ्तर दा वो अपने समर्थकां समेत घेराव करनगे ते पुलिस कमिश्नर दा सारा कच्चा झट्ठा जनता अगे खोलणगे। सो कल दा जिहड़ा पुलिस कमिश्नर लुधियाना फेल है लुधियाना दा एडमिनिस्ट्रेशन चलाउण वास्ते। मेरे को बहुत सारे जिथे पिछे रह के आए उत्थे इन्हां दी फैमिली ने की कुछ किया, कमिश्नर साहब की फैमिली ने कमिश्नर साहब की आड़ दे विच आप बिहाइंड द कर्टन ते अपने लोगों कोलों की कुछ इन्हां ने करवाया। सो मैं जिन्नियां लुधियाने दे विच पुलिस कमिश्नर दियां ते पुलिस कमिश्नर लुधियाना तो पहला वालियां मैं कल सारियां प्रेस के रूबरू रखूंगा, क्योंकि नॉट कंपीटेंट ये बंदा लुधियाना दा लॉ एंड आर्डर मेनटेन करने के काबिल नहीं हैगा। ये सिर्फ ते सिर्फ खुशामदी करने के काबिल है पुलिस कमिश्नर साहब। हुण तुसीं अंदाजा ला सकते हो पुलिस कमिश्नर दी SHO जिन्हां ने असल दे विच लॉ एंड आर्डर नूं मेनटेन करना, स्टेशन हाउस ऑफिसर, तुसीं पकड़ समझ सकते हो एक सिटी दी SHO दे उत्ते SHO खुद गुंडियां नूं अपना फोन दे के जां खुद कॉल करके बुला रहे भी आ जाओ। मतलब कि दस्तार की बेअदबी पुलिस कमिश्नर लुधियाना खुद अपनी एजेंसी तो करवा रहे हैं। एक पुलिस का जिहड़ा सनी कैथ की दस्तार उतार रहा वो पुलिस का मुलाजम है, 1 साल की उन्हें छुट्टी ली है, शायद इत्थे पिंड हैगा उहदा महमूदपुरा, असीं सारी तहकीकात की है। सो मैं सारे मीडिया ते प्रेस नूं सिमर बेनती करदा कि ये राजनीतिक लड़ाई हैगी। मुद्दे कोरोना करके वेंटीलेटर नहीं है हॉस्पिटल दे विच, मैंबर पार्लीमेंट जिहड़े रूलिंग पार्टी को उन्होंने जाके अपील बेनती करनी जां उन्होंने एक डेमोक्रेटिक वे दे नाल चंदा इकट्ठा करके दे के आउणा कोई माड़ी गल नहीं हैगी। सारियां पोलीटिकल पार्टियां पीसफुल तरीके दे नाल प्रोटेस्ट करदियां, पर गुंडागर्दी दी एक पहली उदाहरण है। सो इस गुंडागर्दी नूं नकेल ते नੱਥ पाउण वास्ते जिहड़ा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फेल होया ना, इस पुलिस कमिश्नर नूं चलदा करन वास्ते असीं कल जथेदार बलविंदर सिंह बैंस होरां ने 48 घंटे का अल्टीमेटम लोक इंसाफ पार्टी वालों दिता सी कि जे 48 घंटे दे विच सनी कैथ द्वारा दित्ती स्टेटमेंट अनुसार दिते हुए बयान अनुसार धरावां ना लाइयां ते फिर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का घिराव होगा। कला घिराव नहीं,
ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੋਤੜੇ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲੋਕ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲਵਾਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ, ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਲੋਕ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਬੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਔਰ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 2017 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਫੈਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ 225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2017 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 7 ਤੱਕ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲੋਕ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੋਕ ਟਾਵਰ ਉਸਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਲੋਕ ਟਾਵਰ ਉਸਾਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 10 ਚੌਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਕਟਿਕ ਹੈਪਨਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲੋਕ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਦਮਕਦ ਬੁੱਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਕ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਕਲੋਕ ਟਾਵਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਬੇਸ਼ੱਕ, but they have to commit before the people in the public domain that this nomenclature of this very chalk will be as it is। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਤ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 74-75 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲਗੇਟ 'ਚ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਜਾ ਕੇ 1995-96 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਕੰਬੋਜ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ WhatsApp ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਨਾ ਖੇਡੀਏ, ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
इस दौरान ओपी सोनी ने कहा कि इस ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ 1000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 16000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਲੈਬ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਬ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ 4 ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ 1000 ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, 1000 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ 1000 ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 2000 ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ 12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ 4000 ਡੇਲੀ ਹੋਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ 16000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ 16000 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 20000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। 20000 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਲਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੜਈਆ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਰਾਮਦਾਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਤੇ ਲਿਮਟ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਮਟ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਬੈਂਕ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਬੈਂਕ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਲਿਮਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਜ ਵੀ ਤਾਰਨ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਟ ਨਾ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੇਖ ਲਓ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਆਏ। ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਕੁ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਲਿਆਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇਹਦਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ 5% ਲੱਗੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਘੁੱਟ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਚੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੈਲੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ 8-9 ਲੱਖ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਲਏ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਪਾਓ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਖਾਤੇ 'ਚ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਟੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 50 ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹੋ ਜੀ ਲਿਮਟ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਮਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਕਾਹਦੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਦੇਈਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇहद ਹੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਵਾਸੀ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟਰ ਕਿਤੇ ਛਾੜ ਸੀ ਤੇ ਛਾੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੰਡਲੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਪੁਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਕਵਿਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਿਲਾਪੜਾ ਸੱਜਣ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ
ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰ ਤਾਲ ਤੇ ਲੈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀਰ ਗਵਈਆ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਐਸਆਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਗਏ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ, 2 ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ PR ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਰਦੁਆਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ हैं कि सानू भारत की नागरिकता दिवाई जावे। हाँ सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है हरद्वारी लाल। आप कहाँ से हैं और क्या? हम पाकिस्तान से आए हैं 2008 में। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है सर आपको? भाई दिक्कत ये है कि हम 2008 से आए हैं तो हमने ये सोचा था कि हिंदुस्तान हमारा अपना मुल्क है, तो हम बहुत उम्मीद लेके इधर आए थे, है ना। तो हमने ये सोचा कि हमारा अपना धर्म का मुल्क है, वहाँ हमने अपना धर्म बचा के हम इधर हिंदुस्तान के शरण आए हैं 2008 में। वहाँ से हम उस समय से हम अभी तक अपीलिंग कर रहे हैं कि हमको नेशनलिटी मिल जाए, तो अभी तक हमको नेशनलिटी नहीं मिली। हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, साल का वीज़ा लेते हैं, तो अब एक तरफ कारोबार नहीं है, दूसरी तरफ बार वीज़े के लिए आना पड़ता है ना। तो कभी किसी का वीज़ा मुक जाता है, कभी किसी का वीज़ा मुक जाता है, तो हम बहुत दुखी हैं इस चीज़ को लेके। उधर भी हम दुखी थे, इधर भी दुखी हैं।
जो अफगानिस्तान में कुछ फैमिली को यहाँ पर PR दे दी गई, पक्का कर दिया गया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमने ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी अपील है और पंजाब गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है, जैसे उनको इधर पक्का कर दिया तो उनकी मदद की गई, उनको पक्का कर दिया, तो इस तरीके से हम भी वो करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, हमारी ये विनती है कि हमको भी फैसिलिटी मिल जाए। इस संबंधी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਖੂਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 90 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਥਿਤ 90 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਂਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ CBI ਬੋਰਡ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ 90 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਂਪ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਲੱਗਾ 300 ਦਾ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਕਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਗਾੜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ DRO ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 90 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DRO ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਸਟੰਪ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ DRO ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਟਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਪ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਜਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਂਪ ਹੈਗਾ ਵੀ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏਜੰਟ ਬੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਮ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ, ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।